그러면 놓게 하는 걸로 하시고. 이게 근데 될까 모르겠어요. 예, 알겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 그러니까 그러면 그 우리 제포가 아니라 우리 현주 선생님 못 오신다는 거였어요? 오케이. 알았어. 자, 그러면은 hi everybody. 우리가 맨날 내가 늦게 와가지고 영어를 못했어. 영어를 하는 걸로 하죠. Hi everybody. How's your weather there? How's your weather there? So the first 사람들은 아빠 딸님, how are you? I'm fine. It's Oh, really chilly today. oh yeah, really? Yeah. So here, the same here. I feel like it's almost the winter. So how's your day, 아빠 딸님? Just okay. Just okay. Okay. Any exciting, any new change? Or do you want to share anything? No, not really. No, no. Okay. So how about Grace? How are you? How's your day? You're very skinny, the Grace. Oh my God, you're kind of a bony. Oh my goodness. Okay. You're bony body. Okay, how about you? How are you? 음, 아, 블루밍데이? Blooming day. What does it mean? 음, Grooming or blooming? 블루밍. Blooming. Okay, what does blooming 음, means? What does it mean? 음, 음, 블루, Grooming. 음, Grooming. It's 글루밍. not blooming. 글루밍. Blooming is kind of 꽃이 피는 거예요. 그러니까는 grooming or kind of little depressed or kind of the 이게 좀 깔아앉는 건데? 이게 underwater, 약간, 언더워터? underwater. Yeah, 언더워터. it's kind of underwater. Why? 음, it's very tired. Very tired, mentally 음, or physically? physically. Physically. 이, journal, journal directing is 프로젝트를 마무리, 막 원고 다 취합해가지고 다 읽어야 되고 막 그런 게 Okay, 지금 so let's make a very simple sentence. So you have a lot of stuff, but in trying to make it simple with the 3 words. So I need to read a lot. That's it. That means makes sense us that oh you need to read a lot to finish my journal project. But I need read a lot. So try to make a simple sentence with the 3 words. So that is how we think about, how we improve our English speaking. Okay. So I totally understand that you must be, you're tired physically because we know that you have a lot of work, the, the need to do. Because yesterday we know that. Yes. Okay. Anyhow, so 시원님, how are you? How's your day? What did you do? Mm, I'm fine. A normal day. Normal day, usual day. Any new thing, Yeah. anything that you want to share with us? 아, 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 특별하게는 없는데요. 음, 오늘 저기 뭐지? 요즘에 날짜 가는 거를 잘 잊어버리는 것 같아. I forget the date. Oh, why? So I don't busy know. or so you're preoccupied or preoccupied가 무슨 말이냐면 어떤 거에 정신이 뺏겨 있는 거. 그러니까는 내가 음, preoccupied something, so I kind of easily forget, what's today? 이렇게. 그러니까 preoccupied 된다는 소리가 있어요. 그거 잘 안 쓰니까 preoccupied. pre가 뭐야? pre가 앞에. 미리야. 그러니까 prep이라는 말은 어떤 시험을 볼 때 미리 한다는 게 PR이에요. 미리 하는 거, 모의고사, pre-test. 그러면 전 테스트보다 미리 보는 거, 모의고사 이런 걸 pre-test라고 하거든요. 근데 occupied라는 말은 뭐냐면 내가 이미 이게 어디에 가지고 있다, 소유하다 이런 거야. 근데 occupied라고 그러니까 수동태가 돼요.
그러면 preoccupied 이런 거는 미리 내가 이미 어디에 지금 쏠렸어. 어디에 내가 가진 게 아니라 내가 어디에 가짐이 된 거지. 그러니까 preoccupied 그러면 내가 지금 딴 거에 정신 팔려 있다. 이렇게 할 수 있어요. 이런 말을 또 언제 많이 쓰냐면 누가 막 얘기를 해. 그러니까 엄마가 지금 내가 지금 딴 생각을 하고 있는데 누가 막 얘기를 하는 거야. 그러면 이런 말이에요. You're not listening. 이런 말을 해요. 너 안 듣는구나. 그러면 I'm sorry. I'm preoccupied. 이렇게 말하면 미안해. 내가 지금 딴 생각하고 있어. 내가 이미 지금 딴 생각을 하고 있어. 이럴 때 preoccupied라고 말을 씁니다. 그래서 여러분들 이런 단어는 하나를 줄 알면 좀 엣지 있죠? I'm sorry, I'm preoccupied. 이렇게 하면 어렵지 않으면서도, 저 사람이 영어를 참 잘한다. 라는, 좀, 어제 무슨 말 배웠지? 미니추리한테? 야로를 좀 깔 수 있는 그런 영어의 야로가 될 수가 있어요. So how about Sheehan? How are you? Long time no see. Yeah, long time no see. Yes. What happened? Why you, This day, every day is very hard day. So why? Who tired. makes you, who makes you, Uh, the hard? Oh my God. Right. my job and children and Yes, husband, yes, yes, yeah, yes. everybody. 다이헌, I got you. I got you. I got you라는 말도 또 이제 하나 배워드릴게요. I got you 이거는 알아. 나도 알아. 아니면은 내가 너 도와줄게. 내가 너한테 있어. 이런 말이 이제 I got you라고 많이 씁니다. 굉장히 평범한 그런 말들이에요. I totally understand. I got you. 왜냐하면 because we are a working mom, have little kids, and the husband who usually wouldn't listen to me, and the stubborn, and then sometimes you'll feel like that we are kind of lots of the stuff our back. 이거 지고 있는 것 Yes, 같죠? Yeah, I totally yes, understand that. Yeah, okay. yes. So 그래서 오늘 배운 건 I'm preoccupied. 같이 한번 얘기해 보세요. 시작. I am I preoccupied. am preoccupied. 아, preoccupied. preoccupied. 그래서 여러분들이 조금 조심해야 Preoccupied. 되는 게 이게 I'm 수동태예요. preoccupied. 수동태. 그러니까 preoccupied가 되는 거죠. Occupied. 그러니까 수동태. 아유, 점을 좀 이렇게 좀 보면 얼마나 좋겠어. 그냥 정확하게 딱딱 문법적으로 딱딱 떨어지면 얼마나 좋아. 아유, 연병하게 점은 이렇게 딱딱 떨어지지가 않아. 점을 보면 뭐 하냐? 사람들이 그대로 안 따라하는데. 나 그거 영상 찍으려고. 옛날에, 아니, 이 얘기를 왜 하는지 모르겠네. 근데 아무튼, 너는 뭐, 너무 막 이렇게 왔다 갔다 여러 가지를 하니까. 근데 저는 통역도, 그 무당의 하나에 저는 같이 간다고 보거든요. 무당도 신의 소리를 그대로 얘기하는 거잖아. 그러니까 약간 텔레파시처럼 오거든, 무당. 그 선생님들 아시겠지 모르겠지만, 이게 여러분들 이제 영감이 놓으면 딱 느낌이나 촉이 있지. 우리 바로 선생님은 그걸 바로 선생님한테 안 물어봤어. Hi, 바로, how are you? I totally forgot. I'm sorry. I come back Oh, you're in to Busan right Busan. now. Yeah. Yes, Okay. and body is very sick. aching? 어, 바디가 어떤데? 아파요. aching. aching. 쑤신다는 거예요. So my body, 쑤셔요. my whole body is aching. 쑤셔요. Why? 서울에서 계속 돌아다녀서. Because you're too much, Walking. too much walking. 음, Yeah, too 예. much work. Okay. Okay. So, I'm so glad that that you finally back home. So, 그래서 지금 이제 다시 back to my my point is 그러니까는 점을 볼 때도 여러분들이 그 감이라는 게 있잖아요. 저는 이제 점을 전문적으로 보는 사람이겠지만 여러분들도 감이 딱 오잖아. 뭐 예를 들면 그 커피를 살 때 아니면 커피 잔을 고를 때 왠지 오늘은 이 잔에 이건 것 같아 하는 그 감이 오죠. 감. 그런 감. 오늘은 왠지 커피를 블루 마운틴 뭐 whatever the mountain을 끓여 먹고 싶어. 왠지 저 사람은 이런 걸 좋아할 것 같아. 이런 감들이 오죠. 그게 점하고 거의 비슷한 수준입니다. 근데 그게 엔트리 레벨이지, 사실은. 점으로 봤을 때는 그거는 비기닝. 왠지 저 사람은 이거를 주면은 되게 좋을 것 같아. 라는 어떤 그 감이라는 게 오죠. 그게 점의
어떤 뭐지, 게이지로 봤을 때, 그 어떤 단계로 봤을 때, 그런 감이 오는 거는 1번이라고 보시면 돼요. 1번, 2번. 그리고 이제 점을 보는 거는 10번으로 봤을 때는 그런 겁니다. 근데 그런 어떤 그 감이나 촉을 계속 발달을 시킬 수 있을까요? 없을까요? 있죠. 있죠. 있어요. 당연히 있습니다. 이게 사고를 계속 발달해서 왜 우리 옛날에 이거 뭐지? 알람 안 켜고도 내가 일어날 수 있는 거, 뭐 이런 거 연습도 하고 그랬잖아. 똑같은 거, 뭐 중학교 때 뭐 그런 거 하고 그랬었는데 그런 것처럼, 그걸 연습하면 될 수 있어요. 아, 왠지 이 사람은 이건 것 같다. 왠지 저 사람을 만났을 때 내가, 이런 옷을 입으면 굉장히 괜찮을 것 같아. 뭐, 왠지 오늘은 비가 올 것 같아서 내가 우산을 가지고 가고 있어. 이런 거가 다, 그런 감에 들어가는 거죠. 근데 이런 거가 지금 내가 이 말을 왜 하냐? 영어를 할 건데, 나 이유가 있겠죠. 그래서 이제 이런 거를 내가 표현을 하고 어떤 사람한테 또 나 이거 좋아하는지 어떻게 알았어? 딱 그러면 왠지 촉이 왔어 이런 말을 하잖아요. 이제 점쟁이도 그런 거예요. 근데 이제 그거를 빵 해가지고 이제 단계 9까지 10까지 가면 그런 게 이제 나오는 거죠. 근데 그럴 때 그 촉이나 감이 여러분이 누가 말해줘요. 저 사람은 그 백자에다 담아줘 하고 누가 말하는 거 아니잖아요. 뭔가 느낌이 차고 오죠. 저 사람은 믹스 커피에다가 그냥 물 잔뜩 부어서 주면 돼. 뭐 이렇게 오지 않는단 말이지. 그냥 왠지 저 사람은 단 걸 좋아할 것 같아. 왠지 저 사람은 이런 느낌이 오는 거잖아. 그것처럼 점도 그렇습니다. 근데 이제 그거보다는 조금 더 선명하게 좀 이렇게 뭔가 그려지는 느낌으로 와요. 그게 뭐냐면 보통 우리가 텔레파스라고 그러죠. 그게 텔레파시라고 그러는데 텔레파스예요, 그게. 그래서 그거를 읽힌다, 보인다 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 그거를 그대로 인간의 언어로 말을 하는 게 점이에요. 누가 음, 옆에서 엄마, 저 사람은 나쁜 사람이야. 이렇게 말하면 뭐 그럴 수도 있겠지. 근데 그렇게 말하면은 약 먹어야 돼. 사실은. 그게 정신병 가면 물어봐. 안 들리는 게 들리세요? 뭐 안 보이는 게 보여. 그런 식으로 얘기하는 게 아닙니다. 대부분. 그 얘기를 해준다는 건 그런 느낌이 크게 꼭 들리는 것처럼 크게 텔레파시가 오는 거예요. 그래서 그 얘기를 제가 여러분들한테 말하잖아요. 그거나 제가 영어를 들어서 한국말로 하는 거나 똑같다는 거지. 음. 그러니까 듣는 자잖아요. 듣는 자. 내가 환자의 말을 들어서 의사한테 전하고, 또 의사의 말을 잘 들어서 환자한테 전합니다. 근데 이제 이 두 사람들이 말을 참 잘하면 좋겠지만, 말을 개떡같이 하는 경우가 많아요. 특히 의사도 말을 개떡처럼 얘기를 합니다. 그리고 뭐, 예를 들어서, 이렇게 말을 끊어줘야 되는데, 지 혼자 계속 잘났다고 얘기하면은, 끊으라고 얘기도 해야 되고, 뭐, 이런 걸 하죠. 그러니까 똑같아요, 저도. 그러니까 지금 얘기하는 이유가, 제가 점쟁이잖아요. 아, 진짜 내가 한때는 이 프로오지라파 안 왔지만 그 프로오지라파한테 니년이 나를 점쟁이로 보냐 이년아 해가지고 의절을 한 적이 있어요. 1년 반을. 점쟁인데 점쟁이라고 봤다고. 그게 되게 자존심이 상하는 거야. 그러니까 내가 점쟁이에 대한 미스컨셉을 갖고 있는 거지. 내가 도대체 점쟁이를 어떻게 생각했길래 너가 나를 점쟁이로 보냐 이년아 그래가지고 내가 끊어버렸단 말이지. 아, 이거 녹음되는구나. 아이고, 미쳤다. 근데 녹음되는 걸 몰랐네. 녹음 안 해야지. 근데, 근데, 그때 내가 점쟁이에 대해서 내가 그렇게 좋은 이미지가 아니었기 때문에 내가 화를 낸 거겠지. 근데 내가 점쟁이잖아. 근데 점을 보는 것도 똑같다는 거죠. 그러니까 여러분들이 통역사나 점쟁이나 어떻게 보면 통역사나 무당이나 같은 선상에 있다고 하기에는 보통 사람들은, 그게 어떻게 같아? 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 왜냐면 통역사는 뭔가, 고급 인력이고, 그다음에 영어를 많이 공부했고, 막 이런 사람이고, 무당은 되게 천박하고, 막 연지고지 꽂고, 막 칼 휘둘리고, 막 지랄하고, 그러니까 전혀 다르다고 생각할 수가 있어요. 요즘은 좀 이제 조금씩 달라지지만, 다르다고 생각할 수 있어요. 그리고 뭔가 무당은 영적인 일을 하는 사람이고, 우리랑 알 수 없는 일을 하고, 통역사는 뻔한 영어 하는 거다. 이렇게 생각할 수 있지만, 맥락적으로 봤을 때는 같아요. 듣는 사람입니다. 그래서 이 상대방이 이해하지 못하는 언어를 아는 언어로 이 사람한테 전하고 또 일반 사람들이
기도를 하거나 이 사람들이 문제가 어떤 거가 있을 때 중보자의 역할로 이쪽에다가 전해드리는 그런 역할을 하는 거죠. 똑같은 역할을 한다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 제가 지금 이런 얘기를 하는 거는 오늘 읽어야 되는 내용하고 좀 비슷해요. 그래서 여러분들이 그런 식으로 좀 이렇게 생각을 조금 이렇게 확장시켜야 되는 게 좀 있습니다. 그래서 아, 한번 이제 또 쉐어를 하겠습니다. 지난주에 저희가 저기를 했는데 자, Three things to know about your weird 이런 거 했는데 어디까지 했더라 우리가? weird까지 했나요? weird 안 들어갔어요. 그쵸? 음, 음, What is weird? 이 말까지 했던 것 같아. weird를 안 한 것 같아. 거기는 아무 weird를 안 들어갔어요. 그쵸? 맞죠? 거기 빌 클린턴 네, 빌 클린턴하고 그런 얘기했던 것 같아요. 그쵸? 그 음. 국무부 장관님 얘기에서 끝났 맞아요, 맞아요. So, pragmatic. 자, pragmatic만 좀 한번 물어볼까? 복습하는 실용주의. 걸로. 그게 뭘까요? 여러분? 실용주의. 실용주의예요. 그래서 우리가 왜 내가 천성대로 못 사는 이유가 이 사회나 그 학교는 실용주의라는 가치에 기반을 두고 모든 걸 만들었기 때문에 우리가 내 천성대로 살 수가 없었던 거예요. 왜냐하면 그분들이 나빠서 우리 학교 선생이 아주 못돼 처먹어가지고 아니면 기업의 화정이 아주 그냥 못돼 처먹어가지고 그래서 우리가 이렇게 안 된 게 아니고 그들의 생각의 기반이 실용주의라는 거예요. 그러면 실용주의는 뭘까요, 여러분? 실용주의 하면 생각나는 거 얘기해 보세요. 효과적인. 써먹을 수 있는 거지. 써먹을 수 있는 거. 내가 지금 이렇게 하면 당장 써먹을 수 있는 거. 그러니까 내가, 그래서 지식을 어떻게 해? 지금 우리 기업에서 또는 이런 거지. 학교에서 문제를 낼 거야. 모의고사는 문제를 내. 이제 지리를 낼 거예요. 강원도에서는 어떤 작물이 많이 납니까? 1번 옥시시, 2번 감자, 3번 쌀, 4번 돼지. 이렇게 나오면 작물이 아니구나, 돼지는. 그냥 무슨 말, 병아리 콩, 뭐 이렇게 해. 예를 들어서. 그러면 답은 분명히 뭐야? 옥시시란 말이야. 옥시시는, 아니, 감자라고 치자, 감자. 감자야. 그러면 얘는 감자라는 거를 지금 맞춰야 되는 그런 컨셉으로 되어 있잖아요. 우리 학교는. 그러면 실용적인 그 공부를 가르치려면 얘한테 어떤 걸 가르쳐야 돼? 얘야, 강원도는 감자야. 라는 걸 가르쳐야 얘가 시험을 합격을 하겠지. 그러니까 그런 교육을 하는 거야. 왜냐면 문제를 잘 맞히는 거. 왜 그렇게 하냐면 그 문제가 어디에서 기반이 됐냐면 기업에서 기반이 된 거예요. 우리 회사에서는 강원도에서 어떤 작물이 많이 나와요 했을 때 회사원들이 감자요 하고 말을 해야지. 돼지요 이러면 안 돼. 갑자기 강원도는 저기 북한이랑 가까운 거 아니에요? 이런 엉뚱한 얘기를 하면 안 되는 거예요. 그렇죠? 기업에서는 그걸 요구해. 그렇기 때문에 기업에서는 학교에다가 그런 걸 요구하는 거야. 우리가 풀어야 되는 현재의 문제를 잘 풀어내는 사람들을 교육시켜 주세요라고 생각을 하는 그런 요구를 합니다. 어디에 기점을 해요? pragmatic. 실용주의에다가 기초를 두고 그런 얘기를 하기 때문에 사회 전체가 그렇게 만들어진 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그리고 수학을 갖다가 딱 봤을 때 우리 학생들은 도대체 이게 수학이 이거를 갖다가 수학에서 정사각형, 그다음에 이거는 직사각형 이렇게 말을 해야지. 그거 우리 집 앞마당 같다. 이렇게 얘기하면 안 돼. 그러면은 전체 흐름을 확 바뀌는 거죠. 왜냐면 시간은 60분이고 그다음에 얼른 점수를 매겨서 평가를 만들어서 그다음에 얘네들이 잘 졸업을 한 다음에 그다음에 좋은 기업에 얘네들이 취직을 하는 걸로 지금 라인이 다 되어 있는데 얘 혼자 우리 집 앞마당 같아요. 뭐 이런 식으로 얘기하면 곤란한 거예요. 그래서 우리가 여태까지 살아왔던 제도나 학교에서는 우리를 갖다가 우리가 좋아하는 거를 해주지 못하는 이유가 바로 그겁니다. 그러니까 우리가 이 소렌 스터디 정도 되고 지금 이 정도 되면 아우 세상은 왜 이렇게 나빠 진짜 내가 속아 살았네 그렇게 보실 게 아니라 세상은 프라그매틱으로 여태까지는 실용주의라는 어떤 철학의 기반으로 만들어졌기 때문에 이게 맞지 않았다라고 보셔야 되는 거예요 사실은. 근데 이제 AI가 나왔기 때문에 이제는 크리에이티비티 그러니까는 창의력이 있는 사람을 이제 그 기업에서 요구를 하죠. 창의가 있고 또 어떤 사람을 요구하냐면 인간관계가 좋은 사람. 어딜 가도 이 사람은 뻣뻣하지 않고
여기 이 부서에 갖다 놔도 괜찮고 저 부서에 갖다 놔도 이 사람은 잘하고 또 자기가 뭘 잘하고 뭘 못하는 거를 제대로 잘 표현할 수 있는 사람. 이런 사람들 이제 요구하기 시작했어요. 그러니까 아마 이제 앞으로 교육이 바뀔 겁니다. 왜냐하면 그 정도의 프로그래마틱한 그런 거는 요즘 누가 다 해줘요? 그 정도의 강원도에는 감자가 많이나 옥수수가 많이나 그러면 누가 얘기해줘요? 컴퓨터. AI가 다 얘기해줘요. 지금 여러분 음. 쳐보세요. 감자의 주요 곡물은 그러면 분명 감자의 주요 곡물이지. 강원도의 주요 곡물은 그러면 감자로 나올 겁니다. 그러니까 그런 거는 이미 이제 AI가 하기 때문에 사람한테 뭘 요구하냐면 그래서 그러면 강원도의 주요 곡물이 감자인데 그러면 그 강원도에다는 어떠한 그런 프로젝트를 하면 좋겠니? 이것도 GPT가 얘기해줘요. 그렇죠? 그러면 그걸 넘어선 게 뭐냐면 그러면 그 프로젝트를 할 때 지역 주민들의 반발이 거셀 텐데 그 반발이 거센 걸 어떻게 미리게이션, 어떻게 중립적으로 잘해서 우리의 기업도 할 수 있고 또 지역사회 주민도 그들의 욕구를 다 할 수 있는 방안은 무엇일까? 이거를 알려내는 그걸 요구하는 거예요, 지금. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까는 그 프로그래머릭 했던 어떤 문제 해결점, 어떤 프로젝트를 하는 것까지 좋다는 거는 다 알아. 근데 그거를 어떻게 그 지역에 잘 well settle 하느냐는 거는 사람과 사람 간에 대하는 거고 그 로컬의 어떤 여러 가지 조건이 있기 때문에 그걸 갖고 잘 프로그램을 해낼 수 있는 사람. 그러니까 이 사람들이 어떤 니드가 있고 어떤 캐릭터가 있는지, 그다음에 사람과 어떻게 접속을 해야 되는지를 하는 사람이 이제 요구가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이런 인간관계가 잘 되고 창조적인 생각을 할 수 있는 사람을 요구할 겁니다. 그래서 이제 교육이 바뀔 거예요. 그런데 교육이라는 제도는 항상 한 사회에서는 가장 보수적이에요. 무슨 말이냐면 그 교육을 받은 사람, 그 교육은 대상이 누구냐면 사람을 대상으로 하기 때문에 세월이 금방 바뀌었다고 해서 교육이 후다닥 바뀌지 않아요. 왜냐하면 그 교육을 잘못 받으면 사람이 망쳐지기 때문에 이상한 사람들의 교육이 되기 때문에 교육은 가장 보수적입니다. 컨서베이티브예요. 그렇기 때문에 지금 AI가 이머징 된 게 작년이야. 작년인가 얼마 안 돼. 그러니까 이게 이머징 되면서 기업에서도 여러 가지가 바뀌기 때문에 바로 그 교육이 바로 그렇게 바뀌어지지 않아요. 실제로. 조금 세태를 보는 거지. 어떻게 될 것인가. 왜냐하면 AI가 계속 래피들리 바뀌고 또 AI를 규정하는 법안이라든지 또 아직 그런 것이 웰 세틀이 안 되어 있기 때문에 이 교육에서는 그걸 바로 그 떡볶이 뒤집듯이 호떡 뒤집듯이 싹 바꿀 수가 없는 거라. 그래서 지금 현재 갭빙에 있어요. 기업에서 요구하는 사람과 현재 교육에서의 갭빙이 있다고. 그 어떤 그 차이가 있어서 그 지금이 트랜지셔널 시대다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 책이 나온 거는 경영학 책이기 때문에 이거는 코비드에 있는 그 직전에서 아마 코비드에 있었을 때 나온 책이야. 그렇기 때문에 AI가 이머징 되기 전에 나온 책이라고. 그런데 벌써 여기서는 이제 그 얘기를 하는 거죠. 왜냐면 코비드가 나오기 전에도 이미 이 탑 리더들은 알고 있었어요. 왜냐면 AI라는 게 나올 거다. 그러면 이제 우리가 다 시스템이 바뀔 것이다라고 했을 때 코비드가 터져버린 거예요. 그래서 AI가 나오는 게 굉장히 빨리 나오게 된 거예요. 그래서 여기서 지금 이제 우리 솔시안들은 아셔야 되는 게 어떤 사회나 이런 걸 어떤 그 제도나 무엇을 봤을 때 프라그매틱 그 사회가 추구하는 가치가 어떤 가치냐를 먼저 아셔야 돼. 그 가치에 따라서 모든 제도나 기관이 바로 그렇게 벗겨지는 거죠. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 아이고 내가 그냥 학교에서 못 배워가지고 그냥 이따위로 됐네 이렇게 하는 게 아니라 좀 이렇게 분석적으로 왜 내가 그런 교육을 받았어야 되는지 지금은 또 그리고 내가 어느 시점에 있는지를 좀 아셔야 돼요. 그래서 제일 중요한 건 뭐냐? 아까 말씀드린 것처럼 기업에서는 어떤 사람을 지금 요구하냐면 창조적이고 그다음에 사람들하고 굉장히 플렉서블하고 그다음에 사람에 대한 엠패티가 있어야 되고 이런 거를 요구하는데 그렇게 하기 위해서 제일 먼저 요구되는 거는 자아 정체성에 굉장히 잘 정립된 사람들을 요구해요. 그 자아 정체성이라는 건 뭐예요? 내가 누군지, 내가 어떤 사람인지, 내가 어떤 걸 할 수 있고 내가 어떤 걸 못하는지를 아는 사람을 지금 요구하고 있습니다. 그래서 그거를 뽑아내기 위해서 그
여러 가지 저걸 하고 있어. 저 인터뷰를 할 때, 이 사람이 우리한테 맞는 사람인지 아닌지를 보기 위한 어떤 테스트들을 많이 해요. 그 중에 하나가 제가 예전에 하버드에서 그 공부했을 때 우리 그 교수님이 제시한 어떤 그런 툴이 있는데 그거를 AWS, 아마존에서 그걸 적합을 해가지고 아마존에다가 잡을 어플라이하면 그 툴을 바로 쓰게 돼 있어요. 그래서 아마존에서는 우리가 구하고자 하는 직업과 이 사람하고 성향이 맞는지 안 맞는지를 그 스크리닝 테스트를 먼저 하고 나서 그 다음에 돌리게 돼 있어요. 그러니까 이제는 스펙이 중요한 게 아니라 이 잡과 이 사람이 같냐 안 같냐, 성향이 같냐 안 같냐를 보게끔 이제 디자인되고 있다고 보시면 되겠어요. 아셨죠? 이런 식으로 하니까 더 좋지 않아? 막 영어에 매달리는 것보다. 네. 음, 멋있지? 제퍼야. 네. 네. 우리 신랑이 제포를 제일 좋아해요. 너무 똘망똘망하게 자기 와이프가 쓰는 걸 탁탁 적는다고. 자, 그래서 지금 이 세 번째 거를 좀 제가 그래서 이 전체적인 어떤 개념과 맥락을 이해하셔야 지금 마커스 버킹엄이 무슨 말을 하려고 하는지 여러분들이 이렇게 세포 속에 쏙쏙 들어가요. 그냥 영어나 문자만을 들으시면 이 마커스가 얘기하는 의도를 모르실 수가 있어. 독서라 함은 작가의 의도를 아셔야 돼요. 물론 그림이나 어떤 다른 노래는 내가 부르고 내가 듣는 입장에서 내 마음대로 해석하면 돼요. 솔직히. 난 너무 좋다. 이렇게 할 수도 있지만 이런 경영학 서적은 정확하게 아셔야 돼요. 이 작가가 무슨 말을 하려고 하는지를 그 포인트는 적어도는 알아줘야 돼요. 그걸 알고 그 다음에 나의 생각을 거기다가 첨부하셔서 그 다음에 그 각자의 그 사유 체계를 맞춰 나가는 게 진짜 독서지. 그냥 이 사람이 무슨 얘기 하나 보다 해서 그 텍스트만 읽는 거는 독서라고 할 수가 없어요. 솔직히. 그냥 글을 봤다. 이렇게 보시면 되는 거거든요. 그래서 마커스 버킹엄이 지금 실질적으로 무슨 얘기를 하려고 하는지를 포인트를 아시려면 이런 설명이 좀 필요합니다. 그래서 이 영어가 어려운 영어는 아닌데 해석하기나 번역하기가 조금 어려워요. 왜냐하면 그 독자들의 기본적인 그 지식의 체계가 조금 있어야지 이게 이해가 되는 얘기지. 지식의 체계나 문화의 체계가 좀 삔또가 맞지 않으면 도대체 이 사람이 무슨 얘기를 하는지 책의 값어치가 굉장히 떨어질 수가 있어요. 그래서 여러분들이 제가 장황하게 얘기하는 게 지금 마커스가 얘기하고자 하는 이유가 뭔지 이제 그 얘기를 합니다. 제 꿈 중에 하나가 마커스 버킹엄을 우리 소리 스터디에 초대하는 거예요. 언젠가. 음. 음. 너의 책을 우리 집에 우리 동네에 우리 동네구나 우리 동네에 교과서로 썼다 막 이렇게. 근데 워낙 바쁘신 분이니까 과연 갈 수 있을지 안 할지 모르죠. 우리가 꿈을 꾸면 그날이 올 거라고 저는 생각하는데. 자, 그러면 여기 파란색에 되어 있는 거를 한번 보시면 이겁니다. 그래서 all of which would make sense, so much sense if you were indeed an empty vessel. 그렇기 때문에 우리가 만약에 이 실용주의의 어떤 기반으로 했을 때는 이게 정말 말이 맞는다는 거야. 왜? 내가 텅 빈 그릇이라고 생각해봐. 나는 아무것도 몰라. 나는 진짜 아는 게 아무것도 없어. 전혀 없어. 나는 그냥 정말 아무것도 없는 거야. 그랬을 때 정말 실용주의로 하면 이게 말이 맞아. 왜냐면 나 아무것도 없는 게 없으니까 구구단부터 하나씩 하나씩 여기다 나한테 다 차곡차곡 채워넣는 거야. 강원도는 감자가 많이 나와. 강원도는 속초라는 게 있어서 하나씩 하나씩 다 채워 넣어서 걔가 이거를 갖다가 이렇게 물어보는 거에다 대답을 딱딱 할 수 있게끔 만드는 건 맞다는 거지. 어떨 때 내가 아무것도 모를 때, 내 거가 아무것도 없을 때. 그러니까 이거는 로보트죠. 그렇기 때문에 로보트나 AI에서는 뭐를 해요, 선생님들? 데이터를 거기다 왕창 집어넣는 거예요. 그래서 여러분들 혹시나 유튜브를 보셨을 때 왜 한국에서 AI의 적용이 어려운지에 대해서 조금 보실 필요가 있어요. 나중에 한번 유튜브 같은 거 찾아보세요. 왠지 아세요? 한번 물어볼게요. 왜일까요? 컴퓨터가 없어. 데이터도. 어, 그것도 있을 수 있고. 그런데 왜 한국에서는 지금 AI의 적용이 굉장히 어려울까요? 기업에서. 이거 되게 이거 경영학에서 좀 높은 거야. 우리끼리만 하는 거야, 진짜. 뭘까요? 데이터가 너무 모여진 게 적을 거 아닐까요? 그 오, 기업에서 원하는 거? 우리 마마님 정말 어쩌면 이렇게 탁탁 맞습니다. AI 같은 데는 empty vessel이에요. 여러분 생각해보세요. AI는 진짜 깡통이잖아. 로봇이잖아. 근데 얘한테는 데이터를 갖다가 다 집어넣어야 돼. 근데 그 데이터가 수많은 데이터가 있어요. 그렇죠? 구글이나 이거 우리 다 러잖아. 다 데이터야. 그 중에서
내가 원하는 우리 기업에서 디자인되고 우리 기업에서 필요한 데이터만 집어넣어야 돼요. 그래서 데이터 선별 작업이 80%예요. 일에. 그 수많은 데이터를 계속 걸러내야 돼요. 그러니 시간이 80%를 데이터를 계속하고 있으니 한국 같은 경우에는 우리 빨리빨리죠. 또 오늘 생각했으면 일주일 뒤에 바로 결과물이 나와야 되는데 이 데이터를 계속 디깅하는 80%를 하고 있으니 이 인내력이 가겠어요? 그래서 야 못하겠다 이거 갖다가 천불난다 이거 우리가 해버려. 이런 식으로 갈 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 대륙의 기질이 있는 만만디의 기질, 그러니까 중국이나 미국이 이게 가능한 이유가요. 꾸준히 계속하죠. 그러니까 영화 하나를 만들어도 3년, 5년, 7년씩 프로젝트를 해도 암시롱도 안 하는 사람들이야. 한국은 한 번 영화 기획 들어갔다. 6개월 뒤에 나와야 바로 내놨다. 돼. 6개월 뒤에 1년 뒤에 나와야 되고 나와야지. 그렇게 안 돼주면 안 되는 얼른 나와야지. 그게 강단점이 있는 거죠. 문화의 강단점이 있기 때문에 그래서 AI 같은 경우에는 바로 empty vessel이에요. AI 자체가. 그러니까 거기에다가 맞는 데이터를 계속 넣어주는 거죠. 자, 여러분 우리 생각해 보세요. 여태까지 우리가 어떤 공부를 했어요? 데이터를 다 집어넣는 공부했죠. 외워야 된단 말이야. 강원도에서는 뭐가 많이 나? 옥시시야 감자야. 감자가 많이 난 거야. 그러니까 그걸 계속 집어넣는 공부를 한 거예요. 근데 요즘은 그게 전혀 필요가 없죠. 왜 AI한테 다 집어넣으면 되고 나는 그걸 치면 되는 거니까. 그러니까 나는 아까 어떤 걸 해야 된다고? 그 데이터를 해서 AI가 이런 프로젝트가 좋을 것 같아 얘기를 한 거를 갖고 어떻게 실행을 하는지 그거를 그 지역 사회마다 그 세팅마다 어떻게 내가 그거를 잘 모디파이 해서 잘 하는지에 대한 거를 내가 해야 되는 그 부분이 남았다는 거죠. 로버트는 못하지. 왜냐면 로버트는 지역 사회 강원도 아줌마가 괜찮아요. 이거 충청도 아줌마구나. 얘를 충청도 아줌마 이렇게 말할 수 있잖아. 여기에다가 지금 저기 선생님 여기 어머니 묻히셨죠? 그러니까 예, 묻히셨어요. 그랬더니 여기에다가 우리 저기 뭐야 여러 사람 다 좋게 마을 회관을 위해서 그 뒤에다가 이렇게 좀 땅을 팔 거예요. 괜찮으셔요? 그럼 안 아유, 돼요. 괜찮죠. 우리 집안이 뭐 언제는 뭐 대접 받았나요? 뭐 아시든지요. 뭐 100m까지 한번 파보셔요. 이렇게 얘기할 수 있어요. 자, 그럼 이게 좋다는 거예요, 나쁘다는 거야. 우리는 알아요. 감정적으로. 파면 죽겠구나, 우리는. 죽는다. 이걸 아는데 AI는 몰라요. AI는 어떻게? 오케이. 그치. 풀어. You can dig more than 100 meter deeper and wide. 이렇게 얘기했다가는 하죠. 이제 로봇가. 그랬다가 난리 법석이 되는 겁니다. 이것들이 우리를 망하게 한다. 우리를 집안을 아주 그냥 폭삭망. 이런 거는 못 한다는 거지. 그러니까 이런 건 누가 한다? 사람이 우리가 해야 된다는 거죠. 자, 그런 거를 지금 제가 이 책을 보면서 현재의 AI하고 제가 지금 링크를 시켜드리는 거예요. 그래서 이해를 좀 넓게 폭넓게 하세요. 그래서 여기는 우리 어느 누구도 empty vessel이 아니라는 거예요. 우린 사람이기 때문에 절대 empty vessel이 아닙니다. 누가 empty vessel이에요? AI가 empty vessel일 거예요. AI가. 자, 그래서 그 다음 이제 우리가 보면은 그래서 우리가 이 문구는 좀 외우라고 그랬죠? Treating different things the same can generate as much inequity 영어가 안 되니. inequitably as treating the same things differently. 이게 뭐예요? 다른 거를 같은 식으로 취급하는 거는 다른 걸 같은 것처럼 하는 거랑 똑같은 거라는 거죠. 그러니까 또 다른 불평등이라는 거야. 다른 건 다른 걸로 해야지. 다른 걸 똑같은 걸로 할 경우에는 똑같다는 거죠. 요거 이제 우리 지난 시간에 공부했고요. 그래서 오늘은 천성. 그래서 제가 오늘 아까 앞전에 말씀드린 것처럼 통역사나 점쟁이나 같은 거다. 제가 그래서 이걸 두 개를 같이 할 수 있는 거예요. 사실 점을 보고 통역하고 이게 또 같아집니다. 저 같은 경우에는 이렇게 같을 수 있어요. 근데 저가 이게 점을 보거나 통역을 하다가 그거는 못 하겠어. 저기 뭐지? 웨이트레스. 물론 하면 하겠지. 근데 웨이트레스 할 때 내가 행복하지 않을 것 같아요. 그러니까 웨이트레스가 나빠서가 아니라 결이 다르다고. 내가 좋아하는 결이 다르다는 거죠. 이제 그렇게 생각을 하시면 되고요. 그러면 요거 앞에는 누구셔요? 바르님. 바른이 한번 해줘 보세요. 안 들려요. 저번 주에 했고, 이거 했어요? 예, 제 뒤로 안 한 것 같은데요. 뒤가 네, 누구? 시연님부터 하면 되는데 안 한 줄 알았어요. 하셨구나. 그럼 39페이지 시연님부터 하시면 네. 돼요.
시연님 한번 좀 해줘보세요. 잠시만요. 네. 맞다. 이거 했다. 이거 그래도 메들린 올브라이트까지 했죠? 네. 아, 조금 서툴어도 괜찮아요. 번역이 이렇게 중요한 일인지 몰랐어요. 음. 이 사람들만큼 그들의 사랑을 진지하게 생각한 사람이 여러분의 인생에 있나요? 그들이 직접 본 것이 보이나요? 그들이 내린 선택, 삶을 어떻게 이용해 지치지 않고 스스로를 채우기 위해 사용할 수 있는 방법을 알아낸 것이 보이나요? 그들이 어떻게 그렇게 온전한 삶을 살았는지 볼 수 있나요? 네, 약간 미스터리하죠. 이러한 사람들을 언급하면 완전한 삶을 사는 것이 실제보다 훨씬 쉬워 보입니다. 사랑하는 것을 따랐던 사람을 안다 해도 그들이 어떻게 사랑했는지, 실제로 따를 수 있는 사례인지 항상 명확한 것은 아닙니다. 그들의 시기, 선택, 그리고 물론 특정 사랑은 그들에게만 완전히 고유한 것이었기 때문에 그들의 이야기에서 어떤 부분을 자신의 이야기에 접목해야 할까요? 자신을 다시 찾고 온전히 자신만의 삶으로 성공하려면 새로운 언어, 즉, 사랑하는 언어를 배워야 합니다. 모든 새로운 언어가 그렇듯이 처음에는 새로운 어휘와 문법이 세상을 드러내기보다는 모호하게 느껴지는 것처럼 조금 이상하게 느껴질 것입니다. 하지만 조금만 연습하면 곧 유창함이 회복되어 신비롭던 많은 것을 이해할 수 있을 것입니다. 자신의 연애 언어에 능숙해지면 어떤 선택이 기대고 어떤 선택을 피해야 하는지 알 수 있습니다. 당신이 최고의 모습을 발휘할 수 있도록 당신의 기존 직무를 조정하는 데 도움이 줄 것입니다. 또 면접에서 자신을 다른 모든 지원자들과 차별화되도록 명확하게 설명하세요. 또는 팀에서 적절한 역할을 선택하세요. 또는 팔로워들이 자신을 빠르게 신뢰할 수 있도록 리더로서 자신을 포지셔닝 하세요. 또는 때로는 현재의 역할을 잘 파악하여 이 사랑 없는 직업이 자신에게 완전히 잘못되었다고 판단하기도 합니다. 이 언어에서 배우는 첫 번째 단어는 여기까지만 리얼즈입니다. 잠깐만요. 네. 여기 너무 많이 가시면 중요한 걸 좀 한번 집어갔으면 좋겠습니다. 자, 그래서 지금 이 앞에 그거 있죠? 미셸 오바마가 엄마한테 그랬죠. 그 되게 좋은 연봉을 받고 있는 그 병원에 그 의료 로열이었어요. 그랬더니 엄마 나는 이게 좀 안 맞는 것 같아. 그러니까 어머니가 뭐랬어요? 돈을 먼저 벌고 행복을 찾아. 행복을 먼저 찾으려고 못 쓴다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 그런데 미셸 오바마가 그 어머니의 말씀을 안 듣고 그거를 때려치시고 공공 사업에 이제 공공 그 일을 하시는 그러니까 훨씬 돈을 적게 버는 일로 하셨죠. 오바마하고. 그러고 나서 이제 대통령 되신 건데 이제 이랬을 때 우리가 이런 사람들을 볼 때 뭐 메들린 올브라이트라든지 아니면 또 다른 거 있죠. 아까 말한 켄 종이라는 분. 의사로 정말 좋은 수입을 했는데 갑자기 코미디언 되겠대. 이 얼마나 황당하겠어. 완전히 이거는 그 개런티된 어떤 그 연봉에서 코미디언으로 특히 에이시언이 미국에서 살아남는다는 거는 진짜 이거는 정말 태평양에서 바늘 하나 갖는 거라고 보면 돼. 진짜. 그래서 이런 말이 있습니다. 한국에 있는 그 미국에 있는 어떤 교포들이 왜 미국의 무대에서 진출하지 않고 한국으로 와서 한국에서 데뷔를 하냐 이런 얘기를 해요. 왜냐면 정이삭 같은 배우도 마찬가지죠. 정이삭인지 김이삭인지 그 미나리 찍으신 분 그런 분도 그 이삭님한테 이렇게 물어봐. 너 왜 네가 여기서 태어나서 영어가 훨씬 편한데 왜 미국에서 그 데뷔를 안 하고 한국 가서 데뷔를 했니? 그랬더니 이삭이 정확한 얘기를 하더라고요. 너 통계를 봐라. 너 통계를 봤을 때 영화 배우로서 데뷔를 했을 때 와이시 맞냐, 에이시언이 맞냐? 그러니까 그 벽이 굉장히 큰 거야. 그렇기 때문에 나는 기회를 못 얻어서 나는 내가 한국 가가지고 그래서 기회를 얻은 거다. 이런 얘기를 했을 때 거기서 나오는 보이지 않는 그런 불평등, 보이지 않는 그런 기회가 없음을 알려주는 거죠. 그렇기 때문에 이게 내가 무슨 얘기 하려고 했지? 그 중간에 까먹었어. 그래서 내가 무슨 말 한 거지? 앞에 정의사기 말고 무슨 말 했지? 미셸 오바마 얘기. 미셸 오바마, 미셸 오바마가 이제 그 얘기를 하다 켄종이 의사라는 어떤 그 정말 그 하이페이에서 갑자기 에이시언으로서 코미디언 되겠다, 미국에서. 이거는 그런 얘기예요, 지금. 완전 나는 거지가 되겠어. 라고 똑같은 얘기를 하는 거야. 미친 소리인 거야, 지금 미친 소리. 그거를 했을 때 우리는 남의 얘기니까, 와, 벌어놓은 게 있나 보지.
뭐, 그리고 또 이런 얘기 있지. 하다가 다시 의사 되면 되잖아, 저 사람은. 뭐, 어디를 이렇게 밑박으로 가려도 밑에 뭐 이렇게 풍기는 게 있나 보지. 이렇게 막 생각할 수 있죠, 사실은. 그렇지만 또 다른 면에서 어떻게 저렇게 할 수 있지? 어떻게 정말 자기 걸 다 내려놓고 저렇게 계속 할 수 있는 힘은 뭐지? 이런 생각을 할 수 있다는 거죠. 그래서 they figure a way to use your life to fill themselves up rather than wear themselves out. 그러니까 어떤 거냐면 어떻게 그 사람들은 이거 굉장히 중요해요. 자기 자신을 feel 한다는 거야. 자기 자신을 채우게 했지 자기 자신을 드러내는 것보다 이거예요. 이게 굉장히 다른 언어입니다. 그래서 wear themselves out은 뭐예요? 나를 옷을 입고 보이는 거 out. 나는 이런 사람이야. 나는 뭐 의료 저거 하는 사람이야. 이렇게 하기보다 내 자신을 채우는 데에 더 신경을 써지는 거예요. 정말 다른 거죠. 그러니까 나를 채우는 거와 나를 드러내는 거하고 다른 거죠. 이거 너무 멋있는 얘기야, 진짜. 이거 철학적인 얘기다. 이거 막 밑으로 팍 바꿔야 돼, 진짜. 근데 우리 그 한국의 문화는 어떠냐면 나를 채우는 문화보다 나를 드러내죠. 그 중에 하나가 인스타죠. 계속 찍어댑니다. 나 이거 샀어요. 이거 뭐 했어요. 뭐 막 얘기하죠. 요즘 난 삐끼삐끼 삐끼삐끼 이것이 얼마나 연습했나 몰라. 이 삐끼삐끼 좀 드러내려고. 응? 그 어떻게 하면 드러낼까? 근데 그게 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 다 그렇죠. 우리가 뭐를 해서 내가 드러내는 거에 자꾸 신경을 쓰지, 내 자신을 feel 한다는 거, 내 자신을 채우는 거에는 신경을 안 쓰는데, 이 사람들은 어떻게 나를 드러내기보다는 자기를 채우는 데 신경을 썼지? 하고 궁금하다는 거지, 우리가. 그렇죠? Can you see how they live such a full life? full life에 대해서 여러분 굉장히 현각지 박 바꾸셔야 돼요. 어떻게 이 사람들은 그렇게 풍만한 삶을 살 수 있었는지 보이냐는 거야. 여러분들 미셸 오바마가 어떻게 그렇게 풍만한 삶을 살았는지 보이세요? 안 보여요. 많은 인터뷰를 봤는데, 야, 저 힘이 어디서 나왔지? 저 여자가 흑인으로서 그 맨 처음에 당선됐을 때 그 수많은 지금 김건희 여사, 뭐 김건희 완전히 그 막 당하는 거는 저리 가라야. 미셸 오바마는 진짜 얼마나 많은 무슨 남자네. 원래는 남자인데 여장을 했네서부터 우리 뒷집 할머니까지도 케이트 너 그거 알아? 그래서 뭐랄까 미셸 오바마 원래 남자다. 그래서 really? 내가 그래서 남자요? 그랬더니 그렇대. 그래서 어떻게든 저 손가락 좀 보래. 저렇게 기니? 저 키도 저렇게 크대. 어떻게 그럴 수 있냐? 막 그런 소리를 그냥 계속 듣고 살았는데 그거를 어떻게 극복을 했는지, 어떻게 자신 안에 fulfill하는 그런 삶을 살았는지를 보일 수 있냐는 거죠. Yeah, it's a bit of mystery. 이거 진짜 좀 의문이지. 이제는 이렇게 물어보는 거야. 마르커스가 물어보는 거야. It's a mystery. 이거 진짜 미스터리하지 않냐? 안 그러냐? 이렇게 말하는 거야. 톤이 그런 거예요. 그래서 이게 그냥 줄줄줄줄 읽어가는 그런 거보다 대화하는 식으로 이 책을 좀 읽으셔야 됩니다. 그래서 이런 사람들은 사실 어떻게 보면은 실제 있는 어떤 이렇게 된 사람들은 자기를 그렇게 채워가는 그런 삶이 좀 쉬워 보이지 않아? 와, 저 사람 뭐든지 잘 되는 것 같아. 저 사람은 말하는 인터뷰는 내가 이렇게 선택하니까 이렇게 됐어. 뭔가 이렇게 더 촉촉촉촉 잘 되는 느낌 같다. 다 되고 나서 인터뷰를 하니까. 다 되고 나서 인터뷰하잖아. 하고 있는 동안은 안 하잖아. 그런데, 그게 항상 이렇게 명확하지 않아. 어떻게 저렇게 됐지? 어떻게 그렇게 되지? 하고 잘 이해가 안 되는 거지. 예를 들면, 지금 바로 선생님이 내년에 10월에, 그 지금 인사동 거기에다가 전시를 하신다는 거예요. 그러면 그게, 근데 그 전시 끝나면 또 다른 게 있으실 거고, 또 다른 게 있으실 거란 말이에요. 그럼 어느 판에 이제 바로 선생님이 이름이 높아지셔서 우리는 우러러보기도 힘든, 그런 분이 되셨다고 쳐봐요. 다음엔 그렇게 해외를 되실 거예요. 나가려고. 그러니까 이제 우리는 만나지 이제 월드 클래스가 돼가지고 내가 못 만나. 응. 그러면 하루님이 이제 얘기를 하고 사람이 있을 때 우리는 알잖아 지금. 우리는 아는데 모르는 사람이 봤을 때, 저 사람 어떻게 저렇게 했지? 어떻게 저렇게 진짜 돈을 안 벌고 자기 하고 싶은 것만 하고 그냥 막 살다가 어떻게 저렇게 되지? 클리어하지 않다는 거지. 각 사람의 라이프가. 그렇지 않다는 겁니다. 저도 마찬가지잖아요. 저 아줌마가 육남매 엄마가 돼가지고 어떻게 공부를 저렇게 하고 어떻게 통역사가 되고 어떻게 집에서 통역사 하다가 갑자기 무당한다고 또 강화도 오지? 이해가 안 되는 짓거리를 하는 거야. 그러니까 이렇다는 거예요. 그래서 their timing, their choice, and of course the specific loves were utterly unique to them. So which part of their story should graft onto your own? 그러면 이걸 보면 어떻게 되냐면 심플리 보면은 그 사람들은 그 사람들의 시간, 그 사람들의 선택, 그다음에 그 사람들의
특별하게 되게 좋아했던 것들. 그리고 그 사람들을 정말 유니크하게 만들었던 어떤 그런 것들을 보면서 그들의 이야기를 들으면서 여러분한테 한번 이렇게 그 적용시켜 보자는 거죠. 나는 그런 게 뭐가 있을까? 나는 나의 스토리는 뭘까? 이렇게 되는 거죠. 그래서 여기 밑에 지금 형광펜 제가 노란 걸로 한 게 되게 중요합니다. 여러분들 이걸 팍팍 빨간 펜으로 쓰세요. To help you find yourself again and drive in a life that feels fully your own. 여러분 자신인 거, 나 자신을 찾고 그 다음에 정말 충만한 나만의 것을 이렇게 drive라는 거는 이게 나만의 것을 충만하게 하기 위해서는 you're going to need to learn new language, your love language. 여러분은 새로운 언어를 배워야 돼요. 여러분의 사랑의 언어를 배워야 되는 거예요. 자, 사랑의 언어가 여기서 말하는 거는 다 다르죠. 근데 제가 오늘 그 클래스를 맨 처음에 하기 전에 제가 뭐라고 그랬어요? 우리 그 은혜 스님한테 제가 그 은혜 스님의 케이스를 예를 들어서 저 사람은 아무래도 짝대기 커피에다가 그냥 맛있는 거 듬뿍 넣어가지고 아이스크림 한 잔 얹어 넣어야지 좋아할 것 같다라는 어떤 감이 온다고 그랬죠. 그게 아마 은혜 선생님의 사랑의 랭귀지일 거예요. 그 감, 그 촉, 그게 바로 뉴 랭귀지인 겁니다. 여러분들한테. 그 촉. 난 이게 좋아. 그러니까 예를 들어서 아빠 딸님이 저한테 선물을 주셨잖아요. 그랬을 때, 민소정이가 이거 많이 하더라. 하면서 또 눈여겨보신 거야. 그래서, 그래서 내가, 나도 그거 좋더라. 왠지 그걸 갖다가 케이트한테 해주면 되게 좋을 것 같다라는 촉이 오셨단 말이에요. 그 촉. 그러니까 그런 거. 그게 내 뉴 랭귀지라는 거죠. 그리고 CA님이 뭘 하셨을 때, 이거하고 좀 뭐가 매치가 되는 것 같아. 이거하고 딱 되고, 이 사람이 이런 얘기를 이 사람이 이렇게, 예를 들어서 저하고 그 김포공항에서 봤을 때, 제가 이빠이 열이 받았을 때, 나는 차분히 해서, 지금 이 케이트가 부시기 전에 내가 이렇게 해야겠다. 하면서 순간적인 어떤 순발력이 착착착 옆에서 잘 되셨단 말이에요. 그 촉이 온단 말이에요. 이걸 해볼까? 네이버에 이렇게 가볼까? 뭐 이러면서 그 순간에 선생님이 막 돌리셨어요. 생각을. 그러니까 그런 촉, 그런 것들이 내 뉴 랭귀지라는 거죠. 그러니까는 그전에는 프로그래머틱 했기 때문에 뭔가 문제를 해결하고 내가 앞에서 보여줘야 되는 어떤 그런 것들을 하는 그런 랭귀지에 익숙했다면 지금부터는 어떤 랭귀지에 익숙해져요? 나의 촉. 내가 이런 거. 그다음에 바로 선생님의 요번에는 좀 이런 쪽으로 좀 방향을 잡았었으면 좋겠어. 라든지 아니면 이렇게 될 것 같은데? 뭐 이런 거. 아니면 이거 되는데 뭐 이런 거. 그런 거의 랭귀지를 뭘 좀 잡아야 되는 거. 그런 거 있는 거야. 자, 우리 시연님은 난 그런 게 없는데 이런 식인 것 같으세요? 그런 거 있어요, 네, 저 시연님. 지금, 네? 그런 질문해 보세요. 무슨 질문요? 무슨 지금 얘기하려고 하신 거, 그 무슨 얘기하려고 하셨어요? 아니요, 저는 선생님께서 저한테 질문하신 건가 싶어가지고요. 그 시아님은 이런 그런 촉 같은 거 이거 있으세요? 순간순간 느껴지는 것 같아요. 지금 내가, 지금 이때 뭘 해야 되겠다. 아니면 뭘 챙겨야 되겠다. 뭐, 그런 것들이 좀 있는 것 같기도 해요. 그렇죠. 근데 이제 네. 그거를 내가 뭔가 해야 된다는 의무, 투두 리스트가 아니라 내가 음, 좋아하는 걸로 턴을 바꾸셔야 돼요. 투두 리스트는 음, 뭐냐면 내가 지금 해야 되는 거야. 나 지금 빨리 밥 해야 되는데. 내가 지금 빨리 반찬 해야 돼. 이거하고 좀 달라. 그거는 내가 프로그매틱이야. 그는 실용주의로 너 지금 뭐 해? 이거 해야지. 무슨 로봇한테 시키는 거죠. 자, 시간은 있고 그러니까 하나, 둘, 셋 그거 하고 뉴 랭귀지는 뭐냐면 그게 아니라 내가 좋아하는 거야. 예를 들어서 풍물을 딱 들으셨어. 땅땅땅땅땅땅 풍물을 들었을 때, 여기에서는 이런 옷을 입으면 좋겠다. 여기에서는 이런 게 좋겠다라는 그런 감, 그런 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 사람들이 우리 특히 이제 보통 분들이 좀 헷갈리시는 게, 내가 이거를 이런 식으로 지금 이거 해야지, 저거 해야지 하는 그거하고 내가 좋아하는 뉴 랭귀지하고 뭐가 다르냐면 그, 음, 그거를 이렇게, 선을 잘 모르세요. 내가 이거 해야 되는 거 아니에요. 뭔가를 하려고 하는 거는, 그거는, 내 류 랭귀지라고 할 수가 없어. 그거는 뭐냐면, 나한테 습관이 돼서 문제를 해결하려고 하는 나의 습관인 거죠. 문제를 해결하려고 하는 나의 AI의 한 펑션이죠. 왜냐면 음, 가장 효율적으로, 그 다음에 가장, 내가 할 수 있는 이 시간을 뭘 해야 되겠다는 펑션인 거지. 우리는 음, AI가 아니라 뭐죠? 우리는 사람이잖아. 그러니까 그게 아니라 내가 좋아하는 내 뉴 랭귀지는 다른 거죠.
그러니까 예를 음, 들어서 충청도 아까 제가 예를 드렸잖아요. 아유, 마음대로 파셔요. 언제는 뭐 우리한테 그런 게 뭐 있간디요. 그냥 마음대로 파시오. 이렇게 얘기를 했을 때 내가 느껴지는 게 아, 저분이 저걸 파라고 하니까 열심히 팔아야지. 그거가 아니지. 그거는 그거는 기능이지. 음, 파세요. 무덤을 음, 이렇게 해서 기능으로 보는 거잖아. 그러니까 그거를 공감대나 아니면 기능으로 생각하는 사람은 저분이 파라고 해서 했나 팠는데 이런 사람이 있어 없어? 살다 보면. 있죠, 있어. 환장하죠? 그런 사람 만나보면. 전 돕니다. 파라고 한 게 아니잖아. 화낸 거잖아. 어? 그러니까 그 랭귀지를 알아먹어야 되는 거지. 그 촉이지. 딱, 아, 이거 하면 안 된다. 그런 거를 아는 촉. 그런 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리 시아 선생님께서 콧물 소리가 들리거나 어떤 무슨 선생님이 좋아하시는 그런 거 있잖아. 그런 걸 딱 들었을 때, 아, 저기에는 저런 옷감을 입히면 좋겠다. 아니면 하다못해 저 장구의 끝에는 저 색깔, 어떤 색깔이 있을 거냐. 이렇게 묶는 끈. 그러면 저 끈이 더 어울릴 수 있어. 라고 느껴지는 그런 촉. 그걸 말하는 거예요. 그러니까 그 구분을 정말 잘 하셔야 돼요. 우리가 그동안 프로그매틱하게만 살았기 때문에 자꾸 음, 내가 뭔가를 하려고 하는 걸 이거 하고 이거 하고 이거 해야지. 그게 내 랭귀지라고 잘못 착각을 하는 수가 있어요. 전혀 음, 다른 얘기예요. 전혀 음, 다른 얘기입니다. 그러니까 그게 다르고 내 뉴 랭귀지는 정말 내가 좋아하는 촉인 거야. 아, 그거는 내가 좋아하는 거에만 느껴요. 무슨 말씀인지 아세요? 그러니까 예를 들면 나는 뉴스를 봐. 뉴스를 볼 때 지금 난리 났잖아, 한국어. 지금 명태균 씨 때문에. 그럼 명태균 씨를 딱 봤을 때 우리 신랑은 아유, 저게 사기꾼. 아유, 저 사기꾼. 저 김건희가 저런 소리 하는 거 아니까 지가 이렇게 말하는 거. 막 이렇게 이거. 저 새끼는 어쩌고저쩌고 막 그런 얘기를 막 해. 근데 나는 내 사랑의 언어를 알기 때문에 그걸 봤을 때 나의 식으로 보기 시작해요. 나는. 아, 저 사람의 전생은 저거고 저 사람이 앞으로 어떻게 결정이 될까? 그래서 그 결정이 돼서 그 다음 생은 어떻게 될까? 다른 걸 보고 있는 거예요. 전혀 음, 딴 거. 그러니까 그 뉴스에서 지금 막 얘기하는 거뭐 윤석열이 얼마나 나쁜가. 윤석열이와 김건희가 얼마나 국정을 그냥 처먹었을까. 그 얘기를 계속 하는 거잖아. 나는 음, 그거 전혀 관심이 없는 거예요. 음, 나는 저게 어떻게 판이 되고 앞으로 이게 앞으로 어떻게 될까라는 그 음, 언어로 보는 거예요. 그러니까 음, 여러분들도 그렇게 보셔야 되는 거예요. 같은 음, 사물을 볼 때 나만의 랭귀지를 읽을 줄 아셔야 돼요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 음, 그 얘기를 하는 거예요. 그래야만이 나만이 보는 시각이 정확하게 나오는 거죠. 그러니까 예를 들면 이러실 수 있어요. 사람들의 관계가 궁금한 사람은 이렇게 명 씨하고 김건희 씨가 얘기하는 이제 그 통화 목록은 지금 안 나왔어. 근데 명 씨하고 강혜경 씨가 얘기하는 어떤 대화를 누가 들었다고 쳐봐. 그러면 음, 관계에 관심이 있고 그다음에 어떤 그 목소리 톤에 관심이 있는 분들은 아, 저 목소리를 듣고 보니까 저 관계는 이런 관계구나 하고 관계에 또 관심이 있을 수 있어. 아, 명 씨는 강 씨를 이렇게 대한 거고, 김영선 의원하고 이 사람들은 관계가 이렇게 될 거야 하고, 관계에 관심이 있지, 뭐, 국정이 됐다, 안 됐든 간에 관심이 없을 수 있습니다. 근데 또 이제 정치에 관심 있는 사람은 이 판이 도대체 어떤 판일까? 하고, 음, 이 비교하게 돼. 누구하고? 최순실 국정농단하고 어떻게 또 다를까 하고 볼 수 있는 거지. 그러니까 사람마다 그러니까 무슨 말하는지 여러분 감을 아셨어요? 내 음, 랭귀지를 아셔야 돼요. 내 랭귀지. 또 어떤 음, 사람이 있는 줄 알아? 옷을 입는 걸 보는 사람이 있어. 옷. 음, 그리고 어떤 사람인 줄 알아? 차 보는 사람이 있어. 명태균이가 어떤 차를 끌고 다녔을까? 그래서 내가 그래 지금. 명태균이가 가면 무슨 차 끌지? 지네세스인가? 막 이렇게 보고. 그랜저인가? 뭐 이런 거 볼 수가 있어요. 어디 음, 살지? 뭐 이런 거. 저 사람이 지금 영적인 사람인데 아파트 사나? 어디 사나? 뭐 이런 거 관심 있고. 무슨 말씀인지 아시죠? 그러니까 자기만의 러브 랭귀지는 한 가지가 아니에요, 여러분. 여러 가지 될 수 있어요. 그래서 음, 똑같은 현상을 봤을 때 내가 그걸 딱 감이 오는 거. 그거를 계속 그 랭귀지를 계속 발달시킬수록 나만의 것이 될 수 있는 거죠. 그래서 저 여기에서 뭐라고 그러죠? 그래서 becoming fluent in your own language, love language will help you know which choice to lean into and which to avoid. 정확한 거죠. 그렇기 때문에 너의 너만의 그 사랑 랭귀지를 아주 플런트 된다는 거는 굉장히 말을 잘한다는 거야. 내가 그러니까 저처럼 잘 알아듣는 거. 이 정도로 될 경우에는
어떤 거에 내가 더 관심을 가지고 어떤 거는 내가 관심 없어야 되는 거를 내가 정확히 안다는 거죠. 그러니까 제가 지금 명사태를 딱 보면 나는 뭐 국정농단이고 뭐고 난 관심 없어. 근데 앞으로 왜 명과 저 사람이 어떤 인생이고 어떤 전생이었기 때문에 이렇게 판이 되는구나 하고 내가 관심 있는 거에 포커스가 확 돼요. 아무리 그 유튜브에 뭐에 뭐 그 뭐지 뉴스 앵커가 막 얘기해도 그게 하나도 안 들려요, 내 귀에서는. 전혀 안 들리고 내 랭귀지만 딱 보이는 거죠. 그래서 이런 사람한테 저한테 만약에 누가 인터뷰를 따거나 아니면 내가 유튜브를 하면 내 컨텐츠가 나오는 거예요. 이런 사건에서 여러분들이 보셔야 하는 부분은 이런 겁니다라고 볼 수가 있는 거예요. 왜냐하면 내 랭귀지로 그걸 해석을 했기 때문에 내 랭귀지로. 그러니까 그게 되게 중요한 겁니다. 굉장히 중요해요. 그러면 내 랭귀지로 볼 수 있는 이런 힘은 뭐냐? 이럴 수 있잖아요. 어떻게 그러면 남들이 그래 국정농단 이럴 수 있습니까? 촛불 들어야 돼요. 근데 나는 촛불 안 들고 내 거를 할 수 있는 힘. 그 힘은 어떻게 기르죠? 남한테 휩쓸리지 않고 남들이 야 너는 어떻게 지금 나라가 이 꼴인데 그렇게 김치찌개만 먹고 그렇게 설거지만 할 수 있냐? 이렇게 얘기할 때 내가 나는 이게 이건데 하고 딱 당당하게 그런 어떤 그 대항 세력에 말할 수 있는 힘은 어디서 기르죠? 그러면 어디서 기르겠어요? 소렌 제퍼님. 스터디. 우리 마마님 일치월장 하시면 안 돼. 너무 바로 소렌 스터디 300에서 그걸 배우는 거죠. 아유, 우리 마마님 진짜. 그래서 your first word가 weird인데 지금 59분이에요. 그래서 여러분들 제가 왜 이 책하고 지금 현재 있는 거하고 다 연결해서 보는 게 그냥 이거를 해석만 하시면 붕붕 떠요. 나하고 전혀 관계가 없는 책이 됩니다. 그런데 현재 있는 우리가 소리 스터디는 공부만 하는 것이 아니라 지금 현재의 세상에서 나를 어떻게 만들어가고 나의 위치를 찾아가는 게 바로 소리 스터디예요. 그랬을 때 저는 이 마커스 버킹엄의 Love and Work가 거의 우리 소리 스터디에서 가장 기본적인 성경과 같은 책이라고 저는 봐요. 아직까지 한국에서는 지금 번역본이 안 나와 있는 걸로 알고 있어요. 이게 번역본이 진짜 어려운 책이에요. 이게 쉬운데도 경영학적인 어떤 그 데이터하고 이 사람이 말하는 거는 철학적인 거 이게 여러 가지가 다 이렇게 복합되어 있거든요. 근데 이건 여러분들이 아셔야 되는 게 철저하게 이거는 데이터가 다 프루브된 얘기만 해요. 이 사람 성향은 그래요. 그러니까 자기가 데이터로 프루브 안 된 거는 갖다가 말을 못하는 사람이에요, 이 사람이. 그러니까는 이거는 사실 어떻게 보면 팩트다, 사실이다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 이래서 제가 이제 이 책을 볼 때 초창기에는 우리가 이 책을 완전히 한 권 띄었을 때는 어떤 거에다 중점을 뒀냐면 AI를 찾아서 내가 원서를 읽는 거에 중점을 뒀어. 사실 맨 처음에 이 책을 봤을 때. 그쵸? 그랬는데 그렇게 하고 있는 동안에 우리 AI가 너무나도 급속도로 잘 발달이 돼줬어요. 너무나도 급속도로. 그래서 이제는 AI가 하는 그 번역이 거의 매끄러워. 거의 몇 가지만 좀 의미적인 것만 저희가 얘기할 뿐이지 뭐 그렇게 크게 힘들지 않아요. 그런데 책이 무슨 얘기를 하는지를 알아먹어야 되잖아요. 그렇죠? 그리고 그 책이 지금 현실에 우리하고 있는 사회하고 연결을 시키고 또 그러면서 우리가 지금 어떤 걸 이걸 얘기를 하는지 나한테 적용시켜야 되는 거를 그 의미를 배워야 되는 게 더 중요하다고 생각해서 제가 이거를 막 그 시간 맞춰서 딱 끝내는 게 아니라 한 챕터를 하더라도 여러분한테 왜 이게 어떤 의미가 있는지 그 여러분의 의견을 물어보는 것보다 제가 거의 직강으로 계속 얘기로 하기로 좀 바꿨어. 음. 네. 거기에 대해서 뭐 저기 하신 분 있어요? 거꾸로 온 사람이 얼른 좋아요. 말해. 얼른 말. 그래야지 현실에 있는 지금 명균 사태도 우리가 봤을 때 여러분들의 시각과 그다음에 그런 시각에서 내가 내 소리를 낼 수 있는 힘을 바로 기를 수가 있으신 것 같아요. 나 이런 거 너무 재밌어. 나 진짜 내가 그랬지. 점이 이런 식으로 나오면 난 너무 좋겠다고. 연병을 점 쳐놓으면 안 맞는데요. 이런 소리 나는 거는 지가 잘못한지 모르고 꼭 점쟁이 탓을 하더라. 그래서 그렇습니다. 그래서 이렇게 우리가 이제 배워가는 거예요. 그래서 이제부터는 여러분들이 내 시각을 갖다가 절대 무시하면 안 돼요. 솔시안에서 가장 첫 번째 국률? 그걸 뭐라 그러지? 국물. 국룰. 국룰. 국룰이 있어. 국룰 같아. 국룰이 있는데 그 국룰이 뭐냐면 절대로 나의 시각을 무시하지 않는다요. 그럼 여러분 뉴 랭귀지를 배울 수가 없어. 그게 아무리 이상하더라도. 그게 이게 별거야. 이게 정말 중요하겠어. 이런 태도부터 바로 지금은 그냥 싹 갖다 버려버리세요. 내까진 게 내 생각이 중요해? 이런 생각이 자꾸 들면 나한테 상담을 신청해.
케이트, 내가 자꾸 나는 내가 생각하는 게 별거 아닌 것처럼 느껴져요. 왜 그럴까요? 그래서 내가 상담을 봤을 때 귀신이 들었으면 귀신을 빼주고 귀신이 안 들었은 게 제일 문제야. 귀신 들은 건 너무 간단해. 금방 빼. 내가 굿 한 번 하면 홀딱 빼는데 귀신 안 들은 게 문제예요. 이거는 뭐냐? 내가 살아오면서의 나의 인식을 계속 나를 갖다가 귀하게 대접을 안 했기 때문에 내 생각, 내 이 인식의 체계가 오로파일럿이 뭐냐면 여러분, 비행기가 이렇게 올라가잖아? 그러면 이렇게 탁 올라갔어. 그치? 그러면 어느 궤도에 올라가면 오로파일럿이라는 버튼을 딱 눌러요. 그러면 얘가 그대로 그대로 유지되는 거야. 그냥 저절로 가게 하는 거야. 저절로. 그래서 내 인식의 체계가 오로파일럿처럼 저절로 나를 그렇게 생각하는 인식의 체계로 굳어진 거야. 아, 그래서 그 인식의 체계를 바꾸자고 하는 게 바로 무의식을 바꾸는 거고, 그거는 바꿀 수가 있습니다, 여러분. 이게 그 주무시기 전에 이거 뭐 하면 조금 바꿔줘. 근데 그거는 정말 오랜 시간이 걸려요. 왜냐면, 뭘요? 저, 예, 저 선생님. 뭐 글 잠깐 읽어드려도 될까요? 그럼요, 읽으세요. 제가 지금 읽고 있는 책이 삶으로 다시 좋네. 떠오르기라는 책인데 읽어주세요. 여기에 이런 게 있어요. 에고는 왜 역할 연기를 하는가? 제대로 조사해 보지도 않은 한 가지 가정, 한 가지 근본적인 오류, 한 가지 무의식적인 생각 때문이다. 그 생각은 나는 충분하지 않다라는 것이다. 음, 음. 이 생각으로부터 모든 다른 무의식적인 생각들이 뒤따른다. 나는 충분한 자신이 되는데 필요한 것을 얻기 위해 역할을 연기할 필요가 있어. 더 많이 존재하기 위해 더 많이 얻을 필요가 있어. 그러나 당신은 당신인 것보다 더 많이 당신이 될 수 없다. 왜냐하면 육체적, 심리적 형상 밑바탕에서 당신은 생명 그 자체, 존재 그 자체와 하나이기 때문이다. 이런 글이 있어요. 예, 얼마 전에 정확하게 읽었는데. 맞죠. 정확하게 맞죠. 그래서 우리가 나 자신의 생각을 이렇게 생각한다는 어떤 그 기저의 관념이 있기 때문에 나도 모르게 자꾸 그런 생각을 한다는 거지. 그래서 그거를 무의식을 바꾸자 얘기했는데 옛날에 지금은 또 프로이드 때는 그다음에 프로이드의 딸도 이 무의식을 못 바꾼다 이랬거든. 사실은. 근데 요즘은 무의식을 바꾼다고 그래요. 바꿀 수 있어요, 정말. 왜냐면 뇌신경 학자들이 이제 무의식을 바꿀 수 있다 이렇게 얘기를 해. 근데 이제 무의식을 막 바꿨어. 바꾸는 거 노력하니까 그 다음에 또 뭐냐면 무의식도 바꾸지만 제일 중요한 건 나의 의식의 상태를 내가 의식적으로 바꾸는 게 더 중요하다는 그런 주장이 또 나와요. 저는 근데 거기에 더 한 표를 건져요. 사실은. 왜냐하면 무의식도 있지만 내 의식의 힘이 굉장히 중요해요. 아, 이거는 내가 이렇게 생각하는 거야. 그래서 나는 앞으로 이렇게 생각할 거야. 라는 게 또 사람의 의지거든. 그러니까 이게 두 개가 같이 가야 되는 거야. 너무 무의식에만 가지고 있으면 내 의식이 굉장히 무력화시키는 경우도 있어요. 사람의 의지라는 거 되게 무섭기 때문에. 그래서 요 두 가지를 그러니까 인간은 모든 라이프는 균형인 것 같아요. 균형, 밸런스. 그러니까 균형과 조화를 맞춰서 내가 알지 못하는 나의 무의식의 조정은 한 12살, 7살에 이제 다 끝난다고 그래요. 7살부터 12살까지. 그러면 거기에 가장 영향을 많이 미친 게 내 부모고 내 사회잖아요. 근데 그것만 탓하기에는 아니라는 거지. 그것만 탓할 수는 없다는 거지. 그러니까 내 의식도 굉장히 중요하다는 거야. 그래서 그 두 개를 다 밸런스 있게 하자는 게 이제 요즘 그건데 우리 바료 선생님이 말씀해 주신 것처럼 내가 만약에 자꾸 내의 생각을 나도 모르게 별거 아니야. 이렇게 생각한다는 건 이런 경우라는 거죠. 실제로. 그래서 내가 솔시안이시고 또 이제 마커스가 얘기하는 거는 우리 자체가 생명이고 에너지이기 때문에 나의 모든 것들을 내가 리스펙하지 않는다는 거는 이 지구를, 이 모든 거를 리스펙하지 않는다는 거랑 똑같아요. 그래서 여러분들 잘 보세요. 피해의식이 많으신 분들이 남도 잘 존경 안 해. 나를 갖다가 아유 내까진 게 뭐래요? 그러는 시어머니들이 며느리도 굉장히 함부로 대해요. 음, 굉장히 그래요. 그래서 그게 내가 이 세상의 근본이거든요, 실제로. 그러니까 나를 갖다가 리스펙 안 하고 나의 모든 생각들, 여러분들이 지금 생각하시는 모든 시각이나 관점은 정말로 프레셔스하고 정말로 정말로 중요한 거기 때문에 하나의 ABCD라는 그 알파벳을 외우는 것처럼 하나씩 하나씩 그거를 배워가는 입장으로 공부하셨으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지. 됐죠? 사진 찍고 마무리하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.